میں آیا تو انہوں نے السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں JNN نیوز اور میں ہوں سونیا عدنان۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو خبر دیں کہ کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس کل طلب کر لیا گیا ہے۔ ECC اجلاس کی صدارت مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ کریں گے۔ اجلاس کے ایجنڈے کے بارے میں بات کریں گے ہمارے نمائندے بلال ملک ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ بلال بتائیے گا اجلاس کا ایجنڈا کیا ہے اور کن اہم امور پر بات ہوگی؟ بلال کیا آپ سن سکتے ہیں؟ ہمارے نمائندے بلال ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس کل طلب کر لیا گیا ہے۔ ECC اجلاس کی صدارت آپ کو بتائیں کہ مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ کریں گے۔ کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی کے اجلاس سے متعلق آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں جو کہ کل طلب کر لیا گیا ہے اور ECC اجلاس کی صدارت مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ کریں گے۔ آپ کو بتائیں کہ 9 نکاتی ایجنڈا ہے جس پر اس اجلاس میں بات ہوگی اور کیا ایجنڈا ہے اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر چکے ہیں ہمارے نمائندے بلال۔ بلال کن اہم امور پر بات ہوگی اس اجلاس میں؟ ہمارے نمائندے بلال ہمارے ساتھ موجود ہیں، رابطہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اسی اجلاس کی صدارت آپ کو بتائیں کہ مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ کریں گے۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی اجلاس میں 9 نکاتی ایجنڈے پر غور کیا جائے گا۔ 9 نکاتی ایجنڈا ہے جس پر کل کے اجلاس میں بات ہوگی اور اس اجلاس کی صدارت مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ کریں گے۔ کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی سے متعلق آپ کو بتا رہے ہیں جس کا اجلاس کل طلب کر لیا گیا ہے۔ 9 نکاتی ایجنڈا ہے جس پر کل کے اس اجلاس میں بات ہوگی۔ مشیر خزانہ اس اجلاس کی صدارت کریں گے، دیگر اہم جو لوگ ہیں وہ بھی اس اجلاس میں شامل ہوں گے۔ آپ کو بتائیں کہ کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس جو کہ کل طلب کیا گیا ہے 9 نکاتی ایجنڈا ہے جس پر کل بات ہوگی اور اس 9 نکاتی ایجنڈے پر غور کیا جائے گا۔ آپ کو بتائیں کہ کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس کل طلب کیا گیا ہے۔ بلال ایک بار پھر ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ بلال اگر آپ مجھے سن سکتے ہیں تو بتائیے گا اس اجلاس میں کن امور پر بات ہوگی؟ بلال سے ہم رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس کل طلب کر لیا گیا ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس نے کہا ہے کہ رواں سال دنیا بھر میں بھوک اور افلاس مزید پھیلنے کا خدشہ ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل نے اس خدشے کا اظہار کیا ہے کہ دنیا بھر میں رواں سال مزید لوگ بھوک کی طرف جا سکتے ہیں۔ خطہ ارض پر آبادی کا 9% حصہ بھوک سے دوچار ہے۔ دنیا بھر میں 690 ملین لوگ بھوک اور افلاس کی زندگی گزار رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں دنیا بھر میں خوراک کا نظام بہتر اور توانا بنانا ہوگا۔ خوراک کا نظام ایسا ہو جس کے لیے ہر انسان کی رسائی ممکن ہو۔ اور ایک اچھی خبر سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ پاکستان میں تیل اور گیس کے نئے ذخائر دریافت ہوئے ہیں۔ ٹل بلاک کوہاٹ میں نئے ذخائر سے 1,61,00,000 مکعب فٹ گیس حاصل ہو سکے گی۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ احتساب عدالت اسلام آباد میں پارک لین ریفرنس کیس کی سماعت ہوئی ہے۔ کیس کی سماعت احتساب عدالت کے جج اعظم خان نے کی۔ سماعت کی تفصیلات جاننے کے لیے ہم نے رابطہ کیا ہے JNN نیوز کے نمائندے عبدالرحمان سے۔ عبدالرحمان بتائیے گا اس سماعت سے متعلق۔
अब्दुर्रहमान से राबिता करने की कोशिश की जा रही है। आपको बताएं कि एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में पार्क लेन रेफरेंस केस की समाअत हुई है। केस की समाअत एहतसाब अदालत के जज आजम खान ने की है और इसी समाअत की तफसीलात भी हम जानने की कोशिश करेंगे। अभी आपको बता रहे हैं इस खबर से मुताल्लिक। आपको बताएं कि इस केस की समाअत हुई है, इस्लामाबाद में पार्क लेन रेफरेंस केस की समाअत हुई है। अब्दुर्रहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे बात करते हैं। अब्दुर्रहमान, इस केस की समाअत से मुताल्लिक क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में आज जज आज़म खान की सरबराही में इसकी समाअत हुई है केस के, जिसमें फारूक एच नायक भी अदालत में मौजूद थे और नैब की जानिब से प्रोसिक्यूटर मुजफ्फर अब्बास भी यहाँ पर मौजूद थे। इसका जब दलाइल का बाकायदा तौर पर सिलसिला शुरू किया गया तो फारूक एच नायक ने अदालत को बताया कि आइन के आर्टिकल 6 के मुताबिक आसिफ जरदारी के खिलाफ ये केस नहीं चलाया जा सकता। और उसके अलावा उन्होंने कहा कि कर्ज वापसी के लिए रेफरेंस दायर होने से पहले ही कराची में केस जारी था। बैंक ने कानून के मुताबिक केस रखा है तो नैब का ये कतन दायरा कार नहीं बनता, जिस पर जज आजम खान की जानिब से इस्तफसार किया गया कि क्या बैंक नैब इंक्वायरी शुरू होने से पहले ही केस किया रखा था, जिस पर नैब प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया कि बैंक ने इंक्वायरी शुरू होने के बाद ये जो है केस का इंदराज किया है। मजीद उन्होंने कहा कि ये देख लेते हैं कि कानून पर के मुताबिक क्या कहता है। इस केस में बैंक शिकायत सुनंदा ही नहीं है, नैब कार्रवाई कैसे कर रहा है, जिस पर मुजफ्फर अब्बास ने कहा कि कंपनी सिर्फ एक कर्ज लेने के लिए नमूदार हुई थी। कंपनी रजिस्टर होने से पहले ही इसके नाम से कर्ज की दरख्वास्त चली गई थी। इस कंपनी का अपना दफ्तर भी मौजूद नहीं और दफ्तर का एड्रेस पार्क लेन दफ्तर का एड्रेस है। ठीक है अब्दुर्रहमान, आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। विफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। का लिया गया कर्जा 34,489.2 अरब था। इसका मतलब यह है कि यह हुकूमत अपने 23 माह में सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट, नॉट प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, नॉट अदर इंस्टीट्यूशंस, सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट 23 माह में 10,277.1 अरब के कर्जे ले चुकी है और ये बराबर हो गए हैं जितने कर्जे मुस्लिम लीग नून ने अपने 5 साल में लिए थे, मुस्लिम लीग नून की फेडरल गवर्नमेंट ने। तो जनाब स्पीकर, मेरा सवाल ये मैंने अपनी बजट तकरीर में पूछा था और मैं पूछता रहूंगा कि ये नालायकी, नाअहली और माफिया नवाजी का कौन सा काला कुआं है जिसमें ये 10,277.1 अरब गए हैं। एजेंडे पे हमें लेक्चर दिया गया जनाब स्पीकर, ये बड़ा अहम बात है कि जी हमने 5,000 अरब तो पे भी तो किया है ना जी, कर्जे वापस किए हैं। जनाब स्पीकर, हम तालीमे बालगा करते रहते हैं इस हुकूमत की कि भाई ये डेट के नंबर्स नेट नंबर्स होते हैं। आपने असल में 15,270.1 का कर्जा लिया था, जिसमें 5,000 आपने वापस किया तो 10,270.1 फिर भी रह गया। इसका मतलब यह है कि इस हुकूमत ने औसतन हर रोज कम 15 अरब रुपए का रोजाना कर्जा लिया है। तो ये अब कम से कम एक मामले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के मुंह बंद होने चाहिए जो कहते थे कि जी आपने तो बड़े कर्जे ले लिए। बात मैंने इस सवाल में की है और ये दोहराने के काबिल है कि अगर मुस्लिम लीग नून ने 10,600 के कर्जे लिए तो हमने ज़रबे अज़ब लड़ी, हमने रद्द फसाद लड़ी, हमने दियामीर बादशाह की 126 अरब रुपए की जमीन खरीदी, हमने 12,000 मेगावाट की बिजली लगाई, हमने 2,000 किलोमीटर की ट्रांसमिशन लाइंस बिछाई, सही, हमने खिची कनाल कंप्लीट किया, हमने लवारी टनल कंप्लीट की मुल्क के दूसरे हिस्से में। एक लंबी लिस्ट है प्रोजेक्ट्स की। सही जनाब स्पीकर, मैं आपके तवज्जुह से इस हुकूमत से ये सवाल करना चाहता हूं कि हमें बताएं कि ये कौन सा रिकॉर्ड कर्जा है जिसके सामने तरक्की कोई नहीं हुई। ये कैसी सरकार है जिसमें हाकमियत नहीं है। ये माफिया है जहां हुकूमत नहीं है और अवाम के लिए सिर्फ भूख है और रोजगार नहीं है। बहुत आपका शुक्रगुजार जी उमर अयूब साहब। स्पीकर बहुत शुक्रिया। आपकी तरफ भी आ रहा हूं जी। जनाब स्पीकर,
जनाब आपको स्पीकर दे रहा हूँ मौका, आपसे भी बात आपको दे रहा हूँ भी मौका, आ रहा हूँ एजेंडे पे भी आ रहा हूँ जी। जनाब स्पीकर माशाल्लाह बड़ी अच्छी खूबसूरत यहाँ पे बेहतरीन बहस हो। हुकूमत है, ये क्या है? ये बेसिकली ये शो करती है कि अपोजिशन बिल्कुल एक ज़हनी तौर पे बिल्कुल बांझ हो गई है और उनको अभी अपना गुजरा हुआ वक्त जो है तो वो याद आ रहा है और उनकी ये कोशिश है कि वो बेयकीनी फैलाएं, क्योंकि वो मैं बड़ी उसके साथ सोच समझ के साथ ये मैं बात कर रहा हूँ कि इनका मकसद पाकिस्तान की बेहतरी नहीं है, इनका मकसद अपना और अपनी लीडरशिप को बचाना है और इनका कोई मकसद नहीं है। फिर ये बात करते हैं कि जी नाअहल हैं। मैं इनसे ये पूछता हूँ कि एक ऐसा कोविड का जो एक ऐसी वबा आई पूरे इस मुल्क में, पूरी दुनिया में, इससे आप सोच सकते हैं कि पाकिस्तान ने किस बेहतरीन तरीके से इससे हैंडल किया। अच्छे अच्छे मुल्क बैठ गए हैं, अच्छे अच्छे मुल्कों की इकोनॉमी जो है तो तितर बितर हो गई है। अच्छे अच्छे मुल्कों में जिसमें अमेरिका, यूरोप और जितने मुल्क हैं, इंडिया को देख लें जो कि बड़ा वो इतराता था, किस तरह उधर उनके हालात क्या हैं, उनकी इकोनॉमी कहाँ पहुंच गई है, वहाँ पे बेरोजगारी किस तरह पहुंच गई है, वहाँ पे किस तरह बदले हुए हैं। हमारा तो अल्लाह ताला का फजल है जो हमारी एक जो नेकियत थी, साबित कदमी थी, बावजूद उसके हमने उस पे कारबंद रहे और आज अल्लाह ताला का फजल है ना इस मुल्क में खाने की कमी हुई, कीमतें ऊपर नीचे हुई होंगी और ऐसे हालात में होता भी है, क्योंकि आप देखें हम मुकाबला कर रहे हैं एक ऐसे इस्टेब्लिश माफियाज का जिन्होंने के माजी में इन हुकूमतों में जो इसके एहसन इकबाल और बिलावल भुट्टो नुमाइंदा हैं, वो इन्होंने तो उन लोगों की नुमाइंदगी की है ना। ये तो वो लोग हैं जो कि अभी भी अपना पूरा जोर लगा रहे हैं कि किसी न किसी तरह इस हुकूमत को फेल किया जाए कि उनकी बचत हो जाए। हमने तो सख्त से सख्त हालात में, बावजूद भी किसके कि हमारा तजुर्बा नहीं था, लेकिन आप देखें कि जो कोरोना का जो इशू था उसको हमने कितने अच्छे तरीके से हमने नुकसान हुआ है, नहीं होना चाहिए था लेकिन ये अल्लाह की तरफ से था। इकोनॉमी पे असर पड़ा, नहीं होना चाहिए था लेकिन हो गया, इसमें हमारी कोई गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी हमने इस इकोनॉमी को, अब देखिए हमारी अल्लाह ताला के फजल से एक्सपोर्ट्स हमारी दोबारा सर उठा रही हैं, हालांकि दुनिया में कसाद बाजारी है और इस वक्त बड़ी मुश्किलात हैं इंटरनेशनल इकोनॉमी में। हमारी जो रेमिटेंसेस हैं वो रिकॉर्ड ऊपर 23 अरब डॉलर की रेमिटेंसेस जो है तो वो आई हैं। इसका मतलब यही है कि और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कभी इतनी नहीं हुई, 2.3 बिलियन डॉलर की हुई। इस जैसे हालात में अगर ऐसा होता है जिसको कि ओपोजिशन कह रही है, ये तो ओपोजिशन तो एक नाअहल और करप्ट ओपोजिशन है। ये मुकाबला कर रहे हैं, ये अब मुवाजना कर रहे हैं उस अहल और ईमानदार हुकूमत का। इनको सोचना चाहिए, पाकिस्तान के लोग घास नहीं खाते। जिस तरीके से हमने इस मुल्क को तमाम मुश्किलात की वजह से हमने चलाया, आप हमारे मुख्तलिफ चीजें देख लें, आप देख लें हाउसिंग में गरीबों के लिए जो है तो जो एक प्रोजेक्ट शुरू किया है, ये तो तारीखी प्रोजेक्ट है। इसमें तो पहली दफा ये वो वाली वक्त है जो नारा भुट्टो साहब ने दिया था, उसको अमल आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है। इन्होंने तो एक भुट्टो से जरदारी तक पीपल्स पार्टी का सफर है, फिर जरदारी से फिर बिलावल भुट्टो तक का सफर है, आज तक का सफर है। आप सब जानते हैं कि इन्होंने क्या किया। इन्होंने कौम को रोटी कपड़ा देने और मकान देने के बजाय अपने लिए महल, सही मानों में महल, सरे महल, सरे महल है, सरे पैलेस है, जो भी उसको आप नाम दें। तो दूसरी तरफ हमने जो ये हाउसिंग का प्रोजेक्ट शुरू किया है, इससे इंशाल्लाह आपको सब मिडिल क्लास से लेकर नीचे लोग तक जो मुआशी तौर पे कमज़ोर लोग हैं उनको एक बहुत बड़ा मौका मिलेगा कि वो अपने लिए और क्या क्या फैसिलिटीज़ दी हैं। देखिए पाकिस्तान में हमारे पास कितने कम रिसोर्सेज हैं, ख़ास तौर पे ये पोस्ट कोविड तो अभी चल रहा है, लेकिन हमने उसके बावजूद
जिस तरह एहसास प्रोग्राम को बरकरार रखा, न सिर्फ बरकरार रखा लेकिन अभी हम उसका फेज 2 भी कर रहे हैं, और हमने इसी तरह ये जो हाउसिंग का हो गया, एहसास प्रोग्राम हो गया, फिर हमने ग्रीन पाकिस्तान जिस तरह से अचीव किया है, जिसमें कि आज ये मौसूफ जो है एहसन इकबाल, इनके कभी ये जब मेरा ख्याल है कि सो के उठते हैं तो गुनाहों का बोझ इतना होता है कि ये हड़बड़ा कर और खड़े हो जाते हैं और इनको समझ नहीं आता ये बात क्या कर रहे हैं। तो इन्होंने उस पर भी सवालात उठाए कि जी टड्डी दिल ने वो पौधे खा लिए। इनकी सोच देखें आप, ये सीधा सोच ही नहीं सकते, इनको करप्शन के हर वो तरीके आते हैं, वो सोच आती है जिसी कि हमें कभी, मेरा ख्याल है आप में से किसी ने नहीं सोचा होगा, इनको आ जाता है, बिकॉज इनके माइंड इसी तरह ट्रेंड है, इनके ज़हन तैयार होते हैं कि ये हर चीज में किस तरह से पैसा बनाएं। अगर आज उनकी खुदा न खास्ता हुकूमत होती तो ये कोविड में जो है ना हम रुल रहे होते, उसमें भी इन्होंने क्या क्या करप्शंस कर लेनी थी। हमने पासपोर्ट को हमारी उसकी जो गवर्नेंस की हमारी जो सिचुएशन है उसी की बुनियाद पे वो करते हुए हमारे पासपोर्ट को भी 4-5 दर्जे बेहतरी मिली। ये वैसे तो नहीं हो जाती है, अगर ये नीचे गई होती तो फिर ये कहते कि जी, लेकिन देखना हमें ये है कि जी हमने अब इस मुल्क को आगे ले जाना है। हर वो लोग जो कि गैर यकीनी फैला रहे हैं, हम साबित कदम हैं, हम इंशाल्लाह इस मुल्क को बदल के रहेंगे। आर्जी तौर पे जो मुश्किलात हैं, देखें जब आप एक दौर से दूसरे दौर की तरफ जाते हैं, और ये दौर ये नहीं है कि एक हुकूमत से दूसरी हुकूमत की तरफ, ये दौर वो है कि वो कल्चर जिसमें कि लूट मार का प्रोग्राम था, जिसमें कि हर चीज में प्राइम मिनिस्टर भी कारोबार कर रहा है, इंडस्ट्रीज भी हैं, और हर किस्म के कारोबार, हर तरीके से करप्शन हो रही है उसमें। दूसरी तरफ जो सिंध में जो है तो जिनकी हुकूमत थी उन्होंने भी यही काम किया, अवाम को उन्होंने बिल्कुल वो बेआसरा छोड़ा। अब ये है कि जो आपका जो लीडर है इमरान खान, वो जो उसकी जाती सादगी है, जो उसका कारोबार ना होना, उसका वो कोई विरासती किसी को तैयार नहीं कर रहा, ऐसा लीडर हमें अब चाहिए था जो कि पाकिस्तान को आगे ले जा सके। और हम उसमें इसमें पूरी तरह से हम वो हैं, फोकस्ड हैं, और इंशाल्लाह जो है तो हम आपको जब ये 3 साल जो रह गए हैं ये मुकम्मल होंगे, फिर आपके हाथ होंगे और हमारे अगर ईबान होगा कि आप हमसे हर किस्म का सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो है ना आपकी सपोर्ट भी हमें चाहिए, आपकी कोऑपरेशन भी चाहिए। कहते हैं कि उनका जो फोकस है वो गरीब तबका है, गरीब तबका सबसे ज़्यादा मुतासर महंगाई से, और इस हवाले से जून में एक कमेटी बनाई थी हफीज शेख की सरबराही में, प्राइस कंट्रोल कमेटी, जिसमें चीफ सेक्रेटरी को भी खत लिखा गया था कि उसकी हफ्तावार रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश की जाए। हम देख रहे हैं कि महंगाई में तो कोई खास कमी नहीं आई, क्या वो कमेटी फाल है, उसकी रिपोर्ट्स आ रही है? दूसरा ये बताएं सर कि 22 मई को चीनी कोरान की जो रिपोर्ट आई थी, और उसके बाद चूंकि ये कमेटी बनी थी इसलिए बनी थी कि चीनी की कीमतें ऊपर क्यों गई, सारी चीज सामने आ गई, उसमें ट्रेडिशनल फाइंडिंग्स भी कमेटी ने दी हैं, लेकिन अभी तक जो चीनी की जो कीमत है वो एक तो नीचे नहीं आई बल्कि मजीद ऊपर जा रही है, दौर पे अभी हालिया मजीद उसमें इजाफा हुआ है। तो ये बताएं कि चीनी की कीमतों में कमी के लिए क्या इक़दाम किए गए, और जो कमेटी बनाई गई थी प्राइस कंट्रोल के लिए उसकी क्या सब्जी मंत्री है सर, आज आला अदलिया ने मारकान के हवाले से कार्रवाई करने की हुकूमत को बात की है। किसने? आला अदलिया की तरफ से कहा गया ना, आला अदलिया की तरफ से। जी तो इसके ऊपर थोड़ा सा मैं उसी का जी, ये चीनी के सिलसिले में देखिए, पहली बात तो ये है कि बिल्कुल ये कमेटीज बनी थी, और ये प्राइम मिनिस्टर साहब की कोशिश थी कि ऐसी सूरत हाल जहाँ पे कि देखें ये नॉर्मल हालात नहीं है। देखें आप प्लीज समझें, और जो अवाम हमें सुन रहे हैं कि ये नॉर्मल टाइम्स नहीं है, ये आम हालात बहुत ही चैलेंजिंग टाइम्स हैं। ये वो वक्त है जिसमें कि पूरी दुनिया एक तलातुम से दो चार है, गुजर रही है। इसमें कितनी दुनिया के कारोबार ऊपर नीचे हो गए, पूरा एक सिलसिला है जिसको कि आप समझते हैं कि ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान में हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारे हालात
اتنے برے نہیں ہیں جتنے کہ اور جگہوں میں یا اس جگہ پہ ہو سکتے تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے ادارے تو تقریباً مفلوج ہیں, آپ کی اکانومی بالکل وہ ہے ایک ایسی مشکل میں تھی. ہم نے تو بہتر کیا, پھر یہ حالات آ گئے. لوگوں کو جو یہ فوڈ کی جو سپلائی چین ہے وہ برقرار ہے, تو سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کے جو ایسے حالات میں بعض اوقات کوئی اونچ نیچ ہو جائے تو اس سے پرائسز مہنگی ہو جاتی ہیں, نہیں ہونا چاہیے. جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنز ہیں, پروونشل ایڈمنسٹریشنز ہیں, ان کی بھرپور کوشش ہے, لیکن قیمتیں اوپر نیچے ہوں گی. دوسری بات آپ کی جو چینی کا جو آپ نے بات کی ہے, دیکھیں ہم نے تو بنائی یہ اسی لیے تھی کہ ہمیں وجوہات پتہ چلے جائیں کہ یہ قیمت اتنی اچانک کیوں بڑھ گئی. وہ ہمیں اس کمیشن کی رپورٹ سے پتہ چل گیا. پھر آپ دیکھیں کہ اگر ایسی بات نہیں تھی کہ جو کہ کمیشن نے جن کی نشاندہی کی ہے جن چیزوں کی, ان چیزوں پہ جو معلومات سامنے آئی اس سے تو یہی ظاہر ہوا کہ یہ کس طرح سے حکومت کو بھی نقصان پہنچایا جاتا ہے ٹیکسوں کی مد میں, کس طرح سے کسان کو پہنچایا جاتا ہے نقصان ان کی قیمت خرید کے اس میں, اور عوام کو کس طرح سے لوٹا جاتا ہے. تو یہ تو وہ کوشش تھی جو کہ آئی. اب آتے ہیں کہ دیکھیں جب یہ عملی آئی تو اس میں جا کے انہوں نے سٹے آرڈر لے لیا. اب آپ دیکھیں کہ کسی بھی رپورٹ پہ جو کہ آپ کے مطلب ہے کہ آپ کو پرچہ چیک نہ کرنے دی ہے, ان کو وہ سٹے مل گیا. پھر انہوں نے ادھر سے سندھ سے ادھر وکیٹ ہوا, ادھر سے انہوں نے سندھ میں, لیکن سندھ میں بھی ابھی یہی ہے کہ بالکل یہ حق بنتا ہے حکومت کا کہ وہ اپنی جو کمیشن کی رپورٹ ہے اس کو عملی جامہ پہنائے. تو میرا خیال ہے کہ جو فیصلہ آیا ہے وہ تو پازیٹیو ہے. تو ابھی اس پہ عمل درآمد ہوگا اور اس کے لیے ٹائم لائنز بنی ہوئی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اس مہینے کے اینڈ میں اس کی کوئی کانکریٹ شکل نکلنی چاہیے, بیکاز الٹیمیٹ ایم ہمیں یہ نہیں تھا کہ جی اس کو بدنام کریں یا اس کو پکڑیں. وہ تو ان کے اپنے جو کام انہوں نے کیے اس کے ذمہ دار وہ خود ہیں, لیکن مقصد یہی تھا کہ عوام کو سستی چینی ملے. الٹیمیٹ آبجیکٹو آج بھی وہی ہے کہ اس پوری جو تحقیقات ہے, جو ایک سکینڈل ہوا, اس میں الٹیمیٹ اس کا نتیجہ یہی ہونا چاہیے کہ چیزیں وہ چینی جو ہے تو آپ کو سستی ملے. تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں جب اپنی جگہ پہ پہنچ جائیں گی تو اس میں قیمت پہ فرق ضرور آئے گا. اور ہمیں بڑی تکلیف ہے, کیونکہ دیکھیں کسی بھی سیاسی حکومت کے لیے سب سے تکلیف دہ چیز کیا ہو سکتی ہے کہ حالات کی وجہ سے چاہے ان کی اپنا کیا ہوا ہو یا اوروں کا کیا ہوا ہو. اب کووڈ ہم نہیں لائے, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اب جو چینی کی قیمت ہے یا اور کسی چیزوں کی قیمت بڑی ہے تو وہ حالات کی وجہ بھی ہے جس کو کہ ہم بڑی اس کے ساتھ دیکھ رہے ہیں. ہم یہ نہیں ہے کہ بیکاز ظاہر ہے ہم جیسے لوگ بھی جو ہے تو چینی کھاتے ہیں, مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نہیں کھاتے. تو کوشش یہی ہے کہ سستی سے سستی چینی ملے. اور میں امید کرتا ہوں کہ کسی دن میں آپ کے سامنے جب بیٹھا ہوں تو آپ یہ کہیں کہ جی چینی قیمت, وہ الگ بات ہے کہ ٹماٹر جب 2 روپے کلو ہو جاتے ہیں تو کوئی سوال ٹماٹر کی قیمت کا نہیں کرتا, جب اوپر چلا جائے تو پھر کرتے ہیں. عمر جاٹ صاحب دنیا سے یہ اور پھر عمر جو کہ ان کے اخبار جو ہے تو اس دن بھی آپ نے ایک بارہ جی جی آپ سمجھ گئے ہیں. سر یہ بتائیں کہ اب میں آپ سمجھا دوں گا. سر یہ آج کابینہ میں اشرت حسین جو ادارہ جاتی اصلاحات کو ہیڈ کر رہے ہیں, سر ان کی تجاویز کی روشنی میں پرائم منسٹر نے ایک کمیٹی بنائی ہے کہ ان کی تجاویز کو دیکھا جائے. ایک تو سر یہ بتا دیجیے گا اس کمیٹی میں کون کون شامل ہوگا. دوسرا سر 3 دن مسلسل انہی اشرت حسین کی تجاویز ٹی وی چینلز پر, سوشل میڈیا پر, تقریباً آل فورمز پر چلتی رہی کہ آپ لوگ سرکاری ملازمین کی ایج کم کر رہے ہیں, آپ ان کی پینشن ختم کرنے جا رہے ہیں. گزشتہ راز وزیر اعظم کے معاون خصوصی شہباز گل نے ٹویٹ کر کے اس کی تردید کر دی. سر 3 دن ویٹ کرتے رہے, آپ لوگ پلس چیک کر رہے تھے کہ کیا ہوگا, یہ واقعے میں ایسا کچھ ہے ہی نہیں سیریز ہے. دیکھیں دوسرا سر ایک ساتھ ہو سر پرائم منسٹر نے کیبنٹ ممبرز کی پروگریس چیک کرنے کے حوالے سے بھی کہا تھا, اس میں بتا دیا کہ اتنی پیش رفت ہوئی ہے کہ رپورٹس بھی آئی ہیں. اور دوسرا جو معاونین خصوصی اور ایڈوائزرز تھے ان کی سر ایسٹس کے حوالے سے بھی پرائم منسٹر نے کہا کہ انہیں پبلک کریں گے, وہ بھی ابھی تک پبلک نہیں ہوئی. یعنی 6 سوال ہوئے آپ کے. اچھا, ہر ایک کے 2 ایسے تھے. جہاں تک اس کا تعلق ہے اشرت حسین صاحب کی جو کمیٹی کا, وہ تو اگر آپ نے ابھی دیکھا ہو
کہ ابھی میں نے ابتدائی کی اور آج کی کیبنٹ میں پینشن فنڈ کے بارے میں بات ہوئی تو پینشن وہ کیسے ختم کر رہے ہیں. یہ دیکھیں, یہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں آپ کو پتہ ہے, مجھ سے زیادہ پتہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ یا ایک جنرلی یہ وہ قوتیں ہیں جو کہ چیزوں کو ڈیسٹیبلائز کرتے ہیں. مجھ سے کچھ ایسے بیانات انہوں نے منسوخ کیے فیک اکاؤنٹس پہ کہ جس کو نہیں پتا وہ تو سمجھے گا کہ یہ ڈس انفارمیشن, یہ آئٹم پہ آیا ہوں آپ سے پہلے سب چیزیں اپوزیشن کر رہی ہے تھرو اپنے ڈیفرنٹ پلیٹ فارمز. میرا خیال ہے کہ آج کل کے زمانے میں بہت احتیاط کرنی چاہیے, بیکاز بعض اوقات ہم سیاسی مخالفت میں کچھ ایسی چیزیں بھی, کچھ چیزیں میرے بارے میں ایسی انہوں نے شائع کر دیں جس سے کہ مطلب ہے کہ جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے. تو یہ ساری ڈس انفارمیشن ہے جس کو کہ ہم اپنے لیول پہ, پیمرا کے لیول پہ اور جتنے بھی وہ سائبر کرائم کے لوگ ہیں ہم اس کو وہ کر رہے ہیں کہ ان چیزوں پہ دھیان نہیں دیا کریں. آپ کو یہ سوال آپ مجھ سے شاید نہ کرتے اگر میں نے اگر وہ پینشن فنڈ کا آلریڈی ذکر نہ کیا ہوتا. ہم تو حج کے بھی فنڈ بنا رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں پینشن کو ختم کر رہے ہیں. ہماری کنسرن ہے کہ اس کے لیے ایک میکنزم ایسا بنایا جائے کہ پینشنز لوگوں کی سیکیور ہوں. کئی ایسے ادارے ہیں جن کی پینشن ختم نہیں ہوئی ہے لیکن ان کو پینشن مل نہیں رہی ہے بیکاز پیسے نہیں ہے. ریڈیو پاکستان میں اپنے ادارے کی بتا دیتا ہوں, ٹھیک ہے. دوسری چیز, دوسرے آپ نے جو سوال کیے کہ جو ہمارے معاونین خصوصی ہیں ان کی بالکل ایسٹس لائبلٹیز سب ویب سائٹ پہ موجود ہیں, آپ کو چیک کرنا چاہیے. اور اگر آپ کو کوئی اس میں کمی بیشی نظر آئے تو آپ مجھ سے اگلی کسی پریس کانفرنس میں پوچھ سکتے ہیں. تیسرا سوال آپ کا تھا, آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز پریس کانفرنس کر رہے ہیں جس میں ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ سرکاری اداروں کے سربراہوں کی تعیناتی ایک بڑا چیلنج ہے. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ کووڈ-19 کو حکومت بہت اچھے سے ہینڈل کر رہی ہے. اور JNN نیوز سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ رہیے. گردوارہ بنوایا. یوں اس گاؤں